So I'd like to start this next topic, transducers. That is the unit 5. Uh, Actually, in the unit 5, the transducers in the syllabus, as per the syllabus is concerned, the entire topic is related to only transducers, not involved any kind of others like transducers and some certain kinds of sensors are there, all of sensors, but it's not important for them as per the exam is concerned. The mostly the examiner may focus on the question paper based on the transducers only because the transducers have a large syllabus. సో ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ గురించి ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అయితే ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే బిఫోర్ డిస్కస్ చేసే ముందు సిలబస్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో మనకు మొత్తం కంప్లీట్ గా అన్ని సిలబస్ లో మనకు ఉన్నే లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి, అవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ వెరీ వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్. దిస్ ఇస్ వ్యాస్ట్ సిలబస్, ఇది వెరీ లార్జ్ సిలబస్ అమ్మా, చాలా పెద్ద సిలబస్ ఇది. సో అందుకోసం దీన్ని జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అనేది అంతా ఇవ్వకుండా మనకి సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఇచ్చాడు. అది కూడా కొంచెం వ్యాష్ గా ఉంటుంది. బట్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ R16 is considered, this is a very less topic. Some topics are left out because of in the R16 we know that మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సపరేట్. అందుకోసం ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కలిపేసాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి R19 లో మనకు తక్కువ ఇచ్చాడు. సో లెట్ us go for the transducers. So what is the definition of the transducers? So it is a device. It converts any physical quantity into electrical signal. That may be form of voltage, it may be form of current, it may be form of some kind of resistive nature, it can be form of any kind of inductance, it may be capacitance. So what are the non-electrical quantities that can be converted into electrical signal? That is the main definition of the transducers. What is the definition of the transducer? It converts non-electrical quantities into electrical quantities. What I mean to say is, what are the physical quantities like pressure, displacement, force, and vibrations, temperature, and strain, stress. What are these physical quantities like mechanical quantities? Then what are the measurement maybe that can be converted into the electrical quantities? That is the transducer definition. What is the definition? It can convert non-electrical quantities into electrical quantities. What is the non-electrical quantities? Pressure, mechanical quantities like pressure, displacement, force, rotational displacement, vibrations, stress, strain, ఇవన్నీ కూడా. So what is the function of the transducers? To detect the sensing parameter and magnitude and any change in the physical quantity, and to provide the proportional electrical output for the signal. What do you mean by that? Because the transducer consisting of basically two elements. One is the sensing element, another is the transaction element. So what are the elements? In the first topic of the syllabus is we'll consider definition. After that we call it the classification. After that resistive అవన్నీ కూడా సిలబస్ ప్రకారం చూస్తాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూస్తాం. డెఫినేషన్ చెప్తున్నప్పుడే ఏం చెప్తుందంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అనేది కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బేసికలీ టూ ఎలిమెంట్స్, బేసికలీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్. సెన్సింగ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్. సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే మీ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, మేబీ ఫిజికల్ ఫోర్స్ కానీ ప్రెజర్ కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ, లెట్ us కన్సిడర్ సమ్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అని సెన్స్ చేసుకుని మెకానికల్ అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మెకానికల్ సిగ్నల్ కింద ఒక సెన్స్ చేసుకుని దాన్ని మెకానికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన మెకానికల్ సిగ్నల్ ని ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. టోటల్ గా ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలాగ మనకి ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ వల్ల సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ మెయిన్, ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, మెయిన్ పార్ట్ అనమాట. ఈ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ వల్ల కంప్లీట్ గా ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ క్వాంటిటీ అనేది మెకానికల్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి మెకానికల్ నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే. Is it clear all of you? So this is the complete black diagram, and what are the non-electrical quantity that can be converted into a mechanical signal through this sensing element. The purpose of the sensing element is senses the physical quantities or non-electrical quantities, and it is converted into a useful form, that is mechanical signal, and again mechanical signal is converted into electrical signal with the help of the transaction element. So this is about the block diagram of transducers. So just to discuss about this one, this is a part of this one. Transaction element is output of sensing element is passing through transaction element. What are the non-electrical quantities? It can be converted into electrical signal. ఎందుకంటే non-electrical quantity ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ మెకానికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్, మెకానికల్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ సిగ్నల్ ఆల్సో నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ కదా, దాన్ని మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఎగ్జామినేషన్ లో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఆర్ వాట్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే చెప్పొచ్చు.
But in examination, in the online point of view, they ask the question, what is the purpose of transaction element? It converts mechanical or non-electrical quantities into quantities. So basically the transducer works on the mainly based on the transaction principle and time cost. So what is the basic requirement of transducer? This is not in the syllabus, just we go through the one by one, just headings చూద్దాం. అంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయాలంటే లీనియారిటీ కరెక్ట్గా ఉండాలి, రగడ్నెస్ ఉండాలి, రిపీటబిలిటీ అంటే మీరు ఒక వాల్యూని మెజర్ చేస్తున్నారు ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్ దగ్గర, మళ్ళీ ఇంకో సేమ్ వాల్యూని సేమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్ దగ్గర మెజర్ చేస్తాం, సేమ్ వాల్యూని మళ్ళీ ఇంకా అది రిపీటెడ్ గా ఒక వాల్యూని సెవరల్ టైమ్స్ ఒకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చేసి ఒకే వాల్యూని సెవరల్ టైమ్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాబ్ చేస్తున్నాం, ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ సీనియర్స్ చేశారు, అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేస్తున్నారు, మీ జూనియర్స్ చేస్తారు. అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీటెడ్ గా మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అనుకోండి సేమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్ దగ్గర, దాన్ని రిపీటబిలిటీ అంటారు అన్నమాట. రిలయబిలిటీ, స్టెబిలిటీ ఉండాలి, హిస్టరిసిస్ అనేది ఉండకూడదు, అండ్ నెక్స్ట్ హై అవుట్పుట్ సిగ్నల్ క్వాలిటీ. సో దిస్ ఆర్ ది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. లీనియారిటీ, మాక్సిమం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కైనా మేజర్ క్వాలిటీస్ అంటే రిలయబిలిటీ ఉండాలమ్మా, రగడ్నెస్ ఉండాలి, కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో జస్ట్ విత్ స్టాండ్ అయ్యే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి, ఫోర్సెస్ కానీ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు. లీనియారిటీ ఉండాలి, రిలయబిలిటీ ఉండాలి, రిపీటబిలిటీ ఉండాలి. సో ఇది హై క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్స్. సో గుర్తుపెట్టుకుంటే అది నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ కన్సిడర్. And what are the factors to be considered while selecting the transducer? Suppose I want to select the particular transducer. నేను చెప్పాను కదా సో మెనీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాను, అవి చెప్తాను ఏంటో ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఇన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ డిసైడ్స్ ది సెలక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్డ్యూసర్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది ఎగ్జామినర్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్, వాట్ ఆర్ ది సెలక్షన్ క్రైటీరియా టు సెలెక్ట్ ది particular transducer? How we are selecting this transducer? In what basis we are selecting the transducers? So these are the bases. It should be high input impedance and low output impedance. So generally to avoid the loading effect, generally high input impedance undali, output low output impedance undali. It having good resolution power, entire scale is considered. అంటే ఎంటైర్ స్కేల్ రేంజ్ ఒక వాల్యూ చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఎంటైర్ స్కేల్ రేంజ్ లో రెజల్యూషన్ ఉందని క్లారిటీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, అంటే స్కేల్ కరెక్ట్ గా మనకు కనిపించాలి, గుడ్ రెజల్యూషన్ ఉండాలి. హై సెన్సిటివిటీ టు డిజైర్డ్ సిగ్నల్, ఇన్ సెన్సిటివిటీ టు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్. అంటే ఏదైతే మనం యాక్చువల్ గా మెజర్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 degrees మెజర్ చేయాలనుకున్నా 20 degrees అగ్రెసివ్ గా మెజర్ చేసేలా ఉండాలన్నమాట. అంతేగా 20 degrees ఉన్నప్పుడు 18 degrees చూపించడం కదా చేయకుండా, మాక్సిమం ఎర్రర్స్ వస్తాయి. నియరెస్ట్ 20కి 19 అన్న 18 అన్న చూపించారు, మరీ 15 degrees చూపించాడు. సో అలాగే మన డిజైర్డ్ వాల్యూకి నియరెస్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఎక్కువ సెన్సిటివిటీ ఉందనుకోండి యాక్యురేట్ గా వాల్యూ చూపిస్తుంది. అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ మన టెంపరేచర్ 20 degrees తో మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు దాంతో పాటు ఒక నాయిస్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది 20+1 degree యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఒక ఎక్స్ట్రా టెంపరేచర్. నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక రూమ్ దగ్గర చేస్తున్నాను, ఆ రూమ్ దగ్గర 24 degrees టెంపరేచర్ ఉంది, ఓకేనా. సడన్ గా రూమ్ లో ఒక విండో ఏదో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా టెంపరేచర్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను 24 degrees దగ్గర చేయాలనుకున్నది ఇంకో టెంపరేచర్ అయిపోయి 26 degrees వచ్చింది. ఈ +2 ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అంటాం. మరి ఈ 24+2 ఏమవుతుంది 26 అవుతుంది. నాకు కావాల్సిన 25 degrees టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలనుకుంటే ఈ 26 చూపిస్తుంది. సో అది అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్. అలాంటి వాటికి అవాయిడ్ చేయడం ఉండాలన్నమాట. ఐ సెన్సిటివిటీ టు డిజైర్డ్ సిగ్నల్స్ మాత్రం మెజర్ చేయాలి. అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అటెన్యూట్ చేసేసి పక్కకి పంపించేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. ప్రిఫరబుల్ ఇన్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, జనరల్లీ వాట్ ఎవర్ ద బి ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఏది డిజైన్ చేసినా సరే ఇట్ మైట్ బి కాంప్లికేటెడ్ అండ్ షుడ్ బి ప్రిఫరబుల్ ఇన్ స్మాల్ సైజెస్ లో ఉండాలి. అండ్ అంత కాంప్లికేటెడ్ గా కూడా ఉండకూడదు. అంటే కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎకనామికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆప్టిమం గా ఉండాలి. ఆప్టిమం అంటే ఏంటి, ఎకనామికల్ గా తక్కువగా వస్తూ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి, దట్ ఈస్ ఆప్టిమం సొల్యూషన్ అంటాం. హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ, రిపీటబిలిటీ. సో యాక్యురసీ మోర్ రీడింగ్ యాక్యురేట్ గా కనిపిస్తుంది. రిపీటబిలిటీ ఎన్నిసార్లు చేసినా సరే వాల్యూ కరెక్ట్ గా రావాలి. సెలెక్ట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్, లైక్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రర్స్ రాకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఎర్రర్స్ లేకుండా హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఉండాలి, హై సెన్సిటివిటీ టు డిజైర్డ్ సిగ్నల్స్ అండ్ ప్రిఫరబుల్లీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాటిలో మాత్రమే నువ్వు ట్రాన్స్డ్యూసర్ కింద సెలెక్ట్ చేయాలి. Is it clear? This is about definition and factors. Definition తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్, ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. మధ్యలో చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లీనియారిటీ ఇవన్నీ కూడా దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో నౌ ద బేసికల్లీ as per the syllabus, there are classification of transducers. They are classified based on the physical phenomenon. There are two types: primary transducers, secondary transducers. So what is mean by that? I'm చెప్తుంటాను just to understand
the classification basically. So as per the syllabus is concerned, the second topic is after definition, classification. So how the transducers are classified? The examiner, they ask the questions how the transducers are classified and అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. There are based on the physical phenomena, that is the primary transducer and the secondary transducer, and the second is the based on the power type of classification, active transducer and passive transducer, and based on the output of the classification, analog and digital. Let us go to first primary transducer, secondary transducer. అంటే మనకి ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్, సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ వాటిని బేస్ చేసుకుని, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది పవర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ పాసివ్. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా సోర్సెస్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రా సోర్స్ యూటిలైజ్ చేయకుండా ట్రాన్స్డ్యూసర్ వర్క్ చేస్తే, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాలిటీని ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ లేకుండా కన్వర్ట్ చేస్తే, ఉన్న సోర్స్ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ లేకుండా కన్వర్ట్ చేస్తే యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉంటారు. పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే దీన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. ఒకసారి చూద్దాం అవి కూడా. పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఇది కూడా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఆ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని మాత్రమే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఫోర్స్ ని మనం మెజర్ చేద్దాం అనుకోండి, ఆ ఫోర్స్ ని డైరెక్ట్ గా వచ్చిన దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీలో కన్వర్ట్ చేసి అది ఏ వోల్టేజ్ లోనో, కరెంట్ లోనో, రెసిస్టెన్స్ లోనో, ఇండక్టెన్స్ ఫామ్ లోనో కనిపిస్తుంది మనకి. వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఇదంతా జరగాలంటే ఎక్స్ట్రా సోర్స్ యూజ్ చేసుకుంటేనే ముందు ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది అన్నమాట. పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ద మీనింగ్ ఇట్ నీడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ లైక్ అవర్ ఎలిమెంట్స్, రెసిస్టివ్ పాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమని చేస్తే తన అంతటి దానికి ఎనర్జీని తయారు చేసి మనకి ఇస్తాయి కావాలి అంటే లైక్ ఎన్సైడల్ సోర్సెస్ కానీ, వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్ అన్ని యాక్టివ్ సోర్సెస్. పాసివ్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, పాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఉన్న ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి, ఎందుకని ఇవ్వ మనకి, తీసుకుంటాయి లేదా స్టోర్ చేసుకుంటే తప్ప మనకి ఎనర్జీని ఇవ్వ, అవి పాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అలా పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కూడా ఏంటంటే వర్క్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా సోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ వస్తుందో అవుట్పుట్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టైం అంటే అది ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కంటిన్యూస్లీ ఉందనుకోండి, కంటిన్యూస్లీ అవైలబుల్ అవుట్పుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఏదైతే మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి అవి డిస్క్రిట్ స్టెప్స్, స్మాల్ స్టెప్ లో చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి మనకి అవుట్పుట్ లో, అవి డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. అంటే సమ్ యూనిక్ కోడ్ ఉంటుంది, అవి జనరేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ ద fourth classification transaction is result because of the transducer consisting of the two elements. One is the sensing element, another is the transaction element. And as per the transaction element is concerned, there are classified two transducer and inverse transducer. ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్, మెకానికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఫస్ట్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ని సెన్స్ చేసుకున్న సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఎలిమెంట్ కి ఇచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఎలిమెంట్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని తీసుకుని ఎలక్ట్రికల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇది మనం అదే చూసాం డెఫినేషన్ లో. ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ బేస్ చేసుకుని టూ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తారు, ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఏం చేస్తారంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే యాజ్ యూజువల్ గా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్, మెకానికల్ సిగ్నల్స్ ని సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకున్న వాటిని కన్వర్ట్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్వర్స్ అంటే అగైన్ ఎలక్ట్రికల్ ని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అగైన్ ఎలక్ట్రికల్ ని నాన్ ఎలక్ట్రికల్. లైక్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా ఎక్కువగా ఫీజో ఎలక్ట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్ వస్తుంది, మళ్ళీ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు స్మాల్ డేరియేషన్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అవి ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కింద చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫినామినా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్, బోత్ ఆర్ సేమ్, పూర్తి సిమిలర్ గా ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రికల్ ఫినామినా బేస్ చేసుకుని దేర్ ఆర్ యాజ్ పర్ ది సిలబస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై కెపాసిటివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇండక్టివ్. తర్వాత ఉంది సిలబస్ లో ఎల్విడిటి, తర్వాత ఇంకేమున్నాయి స్ట్రెయిన్ గేజ్, ఇంకేమున్నాయి థెర్మోకపుల్ ఆర్ థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఫోటో ఫిజో ఎలక్ట్రిక్, ఇంకా ఫోటో డయోడ్స్, డిజిటల్ ఎన్కోడర్స్, ఇవన్నీ కూడా సిలబస్ లో ఉన్నాయి. సో ఇవి ఫినామినా అంటే ఏ కేటగిరీలోకి ఏమొస్తుంది అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో నౌ we will discuss about the primary transducers. The transducers which consisting of mechanical as well as electrical devices. Generally primary transducers లో మెకానికల్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఏం చేస్తుంది, మెకానికల్ డివైజెస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ చేంజ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇంటూ ఏ మెకానికల్ సిగ్నల్. మెకానికల్ డివైజ్ అనేది ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే మన సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ నే ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటున్నాం ఇక్కడ. సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ అనుకున్నామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసేదే మనం సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటారు. అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు యూజ్ చేసినట్టు రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇవన్నీ కూడా
మనకి సెకండరీ టైప్. దానికి ప్రైమరీ మనకి కంప్లీట్ గా సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏదైతే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ మెకానికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మెకానికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇచ్చేస్తాం. తర్వాత సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే మెకానికల్ సిగ్నల్ ఉందో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. అంటే హ్యావింగ్ 2 ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఈ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ను మనమే ఎగ్జాంపుల్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చు, the sensor act as a in the transducer act as a primary secondary transducer అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ద సెన్సార్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇన్ ది ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది ఏంటంటే సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నప్పుడు ఈ బార్డర్ ట్యూబ్ అంటాం. ఇదంతా కూడా ఈ షేప్ లో బార్డర్ ట్యూబ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ఆ ప్రెజర్ ని మనకి ఆ ప్రెజర్ సిగ్నల్ ని మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఒక మెకానికల్ మూవ్మెంట్. అది ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ వచ్చిన ఏదైతే ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాస్త మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామంటే మన సిలబస్ లో ఎల్వి డీటెయిల్ ఉంటుంది, లీనియర్ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బోధాసే. సో అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అన్నిటి కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా అక్కడ అవుతుంది, ఈ బార్డర్ ట్యూబ్ కాన్సెప్ట్ అనేది. అంటే ఏం చేస్తారంటే ప్రెజర్ ని ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్వర్ట్ చేస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అది మనం అక్కడ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే అర్థమైంది కదా, ప్రెజర్ అనేది ఫస్ట్ మనకి మెకానికల్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్ప్లేస్మెంట్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆఫ్ ది ప్రెజర్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బార్డర్. ఈ ప్రెజర్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ నుంచి బార్డర్ ట్యూబ్ ద్వారా ఇచ్చినప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక పుల్లే ఉంటుంది. ఈ పుల్లే ఏం చేస్తుందంటే ఈ బార్డర్ ట్యూబ్ నుంచి ప్రెజర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ కి వస్తుంది మనకి ఈ ట్యూబ్ ద్వారా. అంటే మూమెంటం, ఎందుకంటే దీనికి ఒక కోర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది, దీనికి ఎండ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది. ఈ ప్రెజర్ అప్లై చేసే కొద్ది ఇది బ్యాక్ కి ఫుల్ అవడం ఫుల్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. పుల్లీ ద్వారా ఏంటంటే మూమెంట్ ఉంటుంది, ఆ మూమెంట్ ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాం. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ కాస్త డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ కోర్ యొక్క పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని ఏమవుతుందంటే ఈ సెకండరీ సైడ్ వోల్టేజెస్ అని ఇండ్యూస్ అవుతాయి. ఇది మన ఎల్విడిటీలో క్లియర్ గా చూద్దాం, వోల్టేజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి. ఇది కోర్ ఇటువైపు ఉంటే ఏమవుతుంది, మధ్యలో ఉంటే ఏమవుతుంది, చివరి ఉంటే ఏమవుతుంది, అవంతా కూడా ఎల్విడిటీలో చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బార్డర్ ట్యూబ్ అవుతుంది. సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏమవుతుంది, ఎల్విడిటీ అవుతుంది. ఇది క్లియర్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అకార్డింగ్ టు పవర్ టైప్ దేర్ ఆర్ పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అంటే చెప్పాను కదా, ఎక్స్ట్రా పవర్ యూజ్ చేసుకుని ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి నార్మల్ గా ఉన్న సప్లైతో పాటు ఎక్స్ట్రా పవర్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ మన సిలబస్ లో మెన్షన్ చేసిన కెపాసిటివ్, రెసిస్టివ్, ఇండక్టివ్ ఇవన్నీ కూడా పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అండ్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ప్రిన్సిపల్ మీద స్ట్రెయిన్ గేజ్ వర్క్ చేస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ ఇది కూడా రెసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. అండ్ థెర్మిస్టర్స్, థెర్మోకపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా రెసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తాయి. స్ట్రెయిన్ గేజెస్ స్ట్రెయిన్ ని డిటెక్టర్ ఆర్టీడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సిలబస్. జస్ట్ ఆర్టీడీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాడు. సో చూడండి, పాసివ్ అంటే మీకు పాసివ్ ఎలిమెంట్ గుర్తుకుండాలి, రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్. therefore it is considered the passive type of transducers. అంటే పాసివ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో అవి కాస్త ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ లైక్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ కింద చేంజ్ అయిపోయి మనం మెజర్ చేస్తాం. అంటే నువ్వు ప్రెజర్ ఇచ్చిన, ఫోర్స్ ఇచ్చిన, స్ట్రెయిన్ ఇచ్చిన, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన, వైబ్రేషన్స్ ఏదైనా సరే రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. ఆటోమేటిక్ గా ఆ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది, ప్రెజర్ ఎంత ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉందని మెజర్ చేస్తాం. అది పాసివ్ లో జరుగుతుంది. ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఏదైతే ఈ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ ఫోర్స్, ప్రెజర్, డిస్ప్లేస్మెంట్, వైబ్రేషన్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ టెంపరేచర్స్, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ టెంపరేచర్ ఏవి ఇచ్చినా సరే ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో అవి కాస్త మనకి అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాం కదా, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ కి. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ షేప్ వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ లో కానీ చేంజెస్ కనిపిస్తాయి. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్. లైక్ ఇంత ముందు చూసిన కేసులో ఈ ఎల్విడిటి కాన్సెప్ట్ చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ప్రెజర్ నుంచి ఎల్విడిటి చేంజ్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏమైంది, వోల్టేజ్ లో మారింది. ఇది
సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడు సోర్స్ ఇచ్చేసుకుంది. సోర్స్ ఇచ్చేసుకుంటే ఎల్విడిటి కూడా పాస్లోకి వస్తుంది. సో అలా మనకి వచ్చిన క్వాంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్న అవుట్పుట్ క్వాంటిటీస్ వోల్టేజ్ కరెంట్ అవుట్పుట్ లో చేంజెస్ కనిపిస్తే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ కింద అవుట్పుట్ ఫామ్ అనేది మారింది అనుకోండి. అవుట్పుట్ ఫామ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కరెంట్ అయితే యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఒకవేళ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టర్ కెపాసిటీ నేచర్ లో ఉంటే పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని చెప్పొచ్చు వన్ వే. ఇంకోటి ఏంటంటే పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ చూసుకుంటే పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటాం. యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఏమీ ఉండవు. పాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇది ఈస్ అబౌట్ one. So the transducers which does not require any external power supply, very important. Such type of transducers having own voltages or currents and self-generating transducers. Active transducers ఏమంటారు? Self-generating type of transducers. In our syllabus, which are the active transducers? Thermocouples is comes under the active transducers. Thermocouples అని కూడా యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ యూజ్ చేసుకోకుండా సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ అవంతా తానే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఇది ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ద్వారా ఫోర్స్ ని ప్రెజర్ ని వోల్టేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ చార్జ్. సో నోవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అండ్ యాక్సిలరోమీటర్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో అవి ఆన్లైన్ లో అడిగినప్పుడు మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, అనలాగ్ టు అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ బేస్ చేసుకుని మీరేంటి ఎంటర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆ వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ యొక్క అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో వాటి షేప్ ని బేస్ చేసుకుని దేర్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 2 టైప్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. అంటే అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఉంటుందో ఇది యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ గా టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ద స్ట్రెయిన్ గేజ్ కానీ ఎల్విడిటి కానీ థర్మోకపుల్ కానీ థెర్మిస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ కమ్స్ అండర్ ది అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్? ది ఎగ్జామినర్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్విజ్ క్వశ్చన్స్. సో స్ట్రెయిన్ గేజ్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉందనుకోండి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్, అది స్ట్రెయిన్ గేజ్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎల్విడిటి కానీ అవన్నీ కూడా అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. థెర్మోకపుల్, బట్ యాక్చువల్లీ స్ట్రెయిన్ గేజ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ టైప్? అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. అండ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ది రెసిస్టెన్స్. Resistance is which transducer? Passive or active? Passive. So the strain gauge comes under the passive type of analog transducer. This is the one more bit. It is a strain gauge comes under the passive type of transducer. Passive, and whether it is analog or digital, analog. LVDT is also passive, but then whether it is active or passive. LVDT is a passive, but output nature betti analog అని చెప్తాం. థెర్మోకపుల్ కూడా థెర్మోకపుల్ generally it is based on the active transducer because of in the thermocouple does not need any extra sources to generate the electrical signal from non-electrical quantity to electrical quantity. Thermocouple ekkada kuda non-electrical quantity ni electrical quantity lo convert cheyadaniki extra source use chesukovalu. So that's why then active transducer anna. But as per the output is considered, which is concerned with the digital or analog, this comes under the analog. Thermistor also both are similar meaning, thermocouple or thermostat. And digital transducers, so again the output signal is in the form of digital signal, then in the form of pulse, that is called digital transducers. It works on the higher low power. General ga digital signal transducers ani entante advantage entante analog transducers ఎక్కువ పవర్ తీసుకుంటే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అనేవి తక్కువ పవర్ ని లేదా ఎక్కువ పవర్ దగ్గర కూడా ఆపరేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్టివ్ అండ్ analog and digital transducers. And again we are convert again the next classification is based on the transaction principle, that is a transducer phenomenon, that is the transducer and reverse transducers. So transducer ante non electrical quantity ni electrical current lo convert cheyadi. Inverse transducer ante electrical quantity ni non electrical quantity ni malli non electrical quantity lo convert chestundi. Danni emantarante inverse transducers antaru. Now the based on the electrical phenomenon, the capacitance, how they changes, we will see the next class. So what about the inductive transducers, what about the resistive transducers, remaining we will see in the next class. So capacitor ante enti formula chudandi చూద్దాం ఒకసారి 5 minutes ఉంది కదా. capacitor ante enti C is equal to sigma A by D, permittivity by D. If D changes na capacitance change అవుతుంది, A changes na change అవుతుంది, permittivity అంటే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం చేంజ్ చేసినా చేంజ్ అవుతుంది. సో అలా కెపాసిటెన్స్ అనేది ఏరియా మీద డిస్టెన్స్ మీద డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది కెపాసిటర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ లో చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే కెపాసిటర్ బేస్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది
It is one kind of passive transducers. Passive transducers లో one of the classification. ఈ కెపాసిటెన్స్ అనేది ఏరియా మీద, డిస్టెన్స్ మీద, డైరెక్ట్ మీద. యూ విల్ సీ ది రిమైనింగ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. బికాస్ ఆఫ్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ ఉంటుంది, అది చూపిస్తే we will understand clearly. So this is about transducers. So just now we have already seen in this transduction cases classification, and basically transducers అంటే అందరూ అనుకుంటారు ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉంటాయని అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ basically electrical transducers, మెకానికల్ అండ్ థర్మల్. ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, థర్మల్. జనరల్ గా మన సిలబస్ లో థర్మల్ లేదు, థర్మల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అండ్ థర్మోకపుల్ అండ్ థర్మల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనుకోండి, అది వేరే టైప్. సో మనకి ఇచ్చేసేది ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఇచ్చేసేది ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి కదా ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. అయితే వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఒకవేళ వీక్ గా ఉందనుకోండి మనం యాంప్లిఫై చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అదే మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనుకోండి, వచ్చిన సిగ్నల్ మనం యాంప్లిఫై చేయలేదు. ఎందుకంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మే బి ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, థర్మల్. ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇస్ మీనింగ్ ఇస్ ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ లోకి మార్చడమే ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే. ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏమన్నా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ మారుతుంది. అదే మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ కూడా మారుతున్న ప్రాసెస్ లో ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కూడా మెకానికల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని యాంప్లిఫై చేయడం కానీ కట్టం ఉండదు. కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అనేది అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ అవైలబుల్. మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏంటి? మనం ఇచ్చిన ప్రెజర్ ఇస్తే అవుట్పుట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ ఏం చేస్తున్నాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో వస్తుంటది. బికాస్ ఆఫ్ ఒక ఫామ్ లో ఇస్తుంటే ఇంకో ఫామ్ లో చేంజ్ అవుతుంది. అంతేగాని అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా నేచర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ లోకి రాదు. బట్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అంటే నువ్వు ఏ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చుకో, బట్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి లైస్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రికల్ నేచర్. ఇట్ మే బి వోల్టేజ్, ఇట్ మే బి కరెంట్, ఆర్ ఇట్ రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటీ, ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రికల్ నేచర్ లోనే ఉంటుంది. మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అలా కాదు, ఒక ఫామ్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇంకో ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, బట్ అనదర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే బట్ నో వేర్ వి నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అట్ ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. దట్స్ వై నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ చేస్తాం. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అనేవి ఈజీగా మనం యాంప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కి పవర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి మెకానికల్ నాన్ లీనియారిటీస్ కానీ ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ కానీ ఏమి ఉండవు. అండ్ సైజు వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది బికాస్ మెకానికల్ పారామీటర్ ఉండదు కాబట్టి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఈజీగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐసీస్ అంటారు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లో ఈజీగా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మన కోసం సైజు, వెయిట్, స్పేస్ కూడా తగ్గుతుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఓవర్ ది మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, we can easily transmit the electrical supply compared to the mechanical signals. మెకానికల్ పారామీటర్స్ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ మనం ఈజీగా పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ electrical signals. In the next class, we are going to see the in detail about resistive transducers first. After that, we discuss about inductive. In that, we discuss about LVDT. After that, capacitive transducers. And again, we go for the piezoelectric and thermocouples. So these are the syllabus. Thank you.